จำเรียบซัวมึดแพกแหนกสระลังเรื่องไผ่ไข่ตั้งออกเนียเรียไตรนี้เคียมหนึ่งนอมแหนกร้อยเนียต่อการจระล่องพนมดอกจรบอมพดในประลึงขมาเยิงต่อการกำแรงได้แบะโดงในทวามเจียดจวบหนึ่งแบะโดงในเพียบไผ่รนทดบอมพดต่อการไปเชอโบราณได้เลียกบางอาจกำบังจีจรานสัตวดเนื้อขนมประเทศกัมพูชีเยิงได้ปูลปิงแต่ดอยประสาทโบราณได้ดกเสดปีเรื่องนิเตียนขโมยไปใบซาเจจรานเรื่องแปลงมวยบานเล็กโทลล่างดอยเพียบรอนทอดหนังอาจกำบังบำพดคือเรื่องแปลงระบอกขโมยไปมันแม่นจีขโมยธรรมดาเต้มันแม่นจีวิญญาณได้ชวบคุมเนื้อขนมเตะจ้าตรุโตรมลุเเต้ขโมยไปนี่จีเอาไว้ได้อาครอกชิงนิเตเตียดเวียจีวิญญาณได้ก้าเจงปีไปครวนไอปีได้สรบโยกเชียมรอบปวนชนำปีสำไรในเนกบัดบ้องเพลอได้สลาบโดยกาภัยคลาดบำพดเกท่าขโมยไปมันตรำตาสำหรับเต้เวียล่องบัลลาดเฟือเตียรุณกรรมหายตีบำพดเวียหนึ่งสรบยอประลึงเนกได้เฮียนบำเปียนโจลขนองด้านระบะเวียโจลแต่ขนองไปบัดจัดไปจังลุเมียนจีวัดเรียงคลุนเมียนดังหามเรียงคลุนหายดังหามลูกคือตระแจกโดยตะเกาะปรละโดยพีบอากรอกเรื่องใดขนมหนึ่งในเตียนจูนเนี่ยรอกันเนียนในยุคนี้คือจีเรื่องเปิดได้บานกาวล่างดาวขนังเปรย์เจริญในพนมกูแลนเปรย์ได้และบางประสาทโบราณจีจรานสัตวรรษเปรย์ได้โป้ลเป่งแต่ดอยเรื่องนิเตียนภัยคลายรอบมันเนื้อขนังเพียตีมวยกาละโบงระบาอาจกำบังวีจิตไงมวยดอสรอสอาดในระเดอปรังเปรอาตึเรแจงจ้างฉลาบันจ้างตะเลสลึกเชอปัวใบตองใจอยู่วิจนบุญเนียกได้โป้ลเป่งดอยกระไดสังคำหนึ่งการจองเดิงจองลือบานจับดามดำนาบสองเพลงระบาปัวเก้เมียนชัวท่าฤทธีโสพาร์แก้วหนึ่งดาวีฤทธีจีเมกรมเกจิมนุเมืองมัดเรื่องมอมหายมันเง่ยเชื่อเรื่องอภยะจุมเนื้อไล่เกดึกน้อมกรมนิกตัวสวายรอกประสาทโบราณมวยแต่เกลือดำนังทาแลกคลวนอย่างเจ้าหน่วยครองเปรย์ในพนมกูแลนแต่มันต้วนเมียนโนหน้าตัวดอลสุภาพจิมึดระบาฤทธีเกจิมนุสงบสงัดแจ้สังเกตหอยเมียนจมเลือบันติกบันตัวหรือเรื่องอาจกำบังเกจิมนุประหยัดประยัยบำพดขนองจำนาวกรมแก้วจิมนุรีเกรียหนึ่งโจลจัดเลงไซด์เกแต่งแต่ทัวเอาบรยาก้าสบายรีเกรียปันตายเนเป็นเมียนเรื่องภัยคลาดกาดล่างเกก็จิมนุมันยักได้ภัยคลาดบำพดได้ดาวีจีเนสราวเชียวประวัติศาสตร์หนึ่งโบราณวัดทอดเกเมียนการมรากรุปประเภทสำหรับทอดไอกระซ่าดำนาบสองเพลงนี่เกเมียนกระไดสระไม้จองโรคเคินเอาไว้ดาทำไมหนึ่งมันทลบเมียนปีมนเมาพวกเก้บานบ่อตองเลยเจียเปรย์กระบายผมโตยมวยมนหนึ่งจอลเปรย์เนือปรักบรรทวบพวกเก้บานจวบหนึ่งโลกตามันเนี่ยแดดอังกุ้ยกรอมโลกดามโพเดอทอมโลกตาเมื่อเตยจ้าโจรานะสอกซอสกู้หนึ่งเมียนสนามเฉียวชรุยเป้งเตยหมกแดดบังฮันปีบดปีสาวจีวัดเจจรานใจเอ้ยกลมเตยเอ้ยกลมโจลเปรย์เจริญหัวปีพลายแดดเกถลวบดานกไล่โลกตากลมบารมไอ้โลกตาปวกเยินเตยโรคประสาทโบราณเท่มันแมนเตยบรบันสัตว์ไอหน้าปวกเยินก็เมียน GPS เมียนแผนที่กรุบกรอนได้ PPS แผนที่ระบาดอย่างนุขเมียนประยาวแน่เนตีนุไปนุเวียเจียไปบัดจัดเวียเมียนวินเยียนเยี่ยมเวียเมียนขมอยไปไอ้โลกตานี่ใยเรืองโดยขนมก้นไอเจิงไอเลอนี่สมัยนาให้เมียนขมอยไปไอเต้แก้วกงนิยไอเจิงไอโลกตาเมียนบำนองละอ้อเนโลกตาอาจช่วยปุ่นยนต์ลำอัดวันตึดบานเต้อำปีขมอยไปนึ่งเวียเมอเตยดวดมาได้ตาวีเถือไอเวียเขียนรูปเรียนฉบับลอเต้เปลคล้าวีจีสระเมาขมอยทมเปลคล้าวีจีสำเลงเซบเปลคล้าวีจีสำเลงแดดเถือตรับตามมนุแดนเนสระลังหายเปลคล้าเวียกื้อเจียไปคลวนไอแดดบอดแบนเพลย์บังกาดกาภัยคลาดอย่างคลั่งระหดเนี่ยบัดบองสมาระได้หายตีบำพดบัดคล้วนเนตีนุระหดไปนุซี่มนุรัวเกท่าเนกหน้าได้บานจวบเวียหนึ่งจากประด้าเมียนอาการะจำไล่เพลกเพลยเขินระบอจำไล่ลือสำเลงหายฉมุคลวนหายจงใกล้ก่อบัดคลวนแต่มาดองหรือบ่าวตรหลอบมอกเว้นบ้านก็คลายขีมนุชกวดลีลาได้ออกุนหลกตาสำหรับกาเปรียเมียนแต่พวกเยื่นเฉียมนุจำนอนทำไมมันเง่ยเชื่อเรื่องไอจังเท่พวกเยื่นหนึ่งประหยัดประแยงประหยัดคลวนเต้ยใจหายเนที่บำพดยุวจนแต่งบวนรูปบานดาเจ้งปีกาเปรียเมียนระบอบโลกตาดอยเกิดท่าเวียกร่วนแต่เจียเรืองนิเตียนจ้าสำหรับบำไพขแมงปอนนอพวกเก้มันบานดังท่าการมันเจือระบอบพวกเก้หนึ่งน้อมพวกเก้แต่การเรื่องดอรำทดบำพดขนมจีวัตระบอบพวกเก้ไล่เพียงตีปี้การเจริญชระเตือขนมพีบงงเงึด
ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមរបស់រដ្ឋាបានចាប់ផ្ដើមចូលព្រៃដោយមានអារម្មណ៍រំភើបនិងពេញចិត្តដំបូងឡើយព្រៃនេះពិតជាស្រស់ស្រាតណាស់ពន្លឺថ្ងៃចាំងជ្រាបចូលតាមចន្លោះស្លឹកឈើធំធំបង្កើតជាកម្រាលពន្លឺនិងស្រមោលដ៏ត្រចះត្រចង់សំឡេងសត្វបក្សីច្រៀងល្វៃៗតាមមែកឈើបង្កើតជាបទភ្លេងធម្មជាតិដ៏ពីរោះមើលទៅពួកយើងប្រហែលជារកឃើញផ្លូវត្រូវហើយទេសភាពស្អាតណាស់លោកតានោះច្បាស់ជានិយាយបង្ភ័យពួកយើងហើយអូខេនេះជាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឯកសាររបស់យើងធម្មជាតិនៅទីនេះពិតជាមិនទាន់ត្រូវបានគេប៉ះពាល់នៅឡើយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ៊ីចំចោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកៗយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេដូចជាស្និទ្ធច្រងំពេកសុផាតកុំគិតអីច្រើនពេកអារម្មណ៍ស្និទ្ធច្រងំរបស់ឯងនឹងមកពីយើងមិនទាន់បានជួបមនុស្សយូរហើយទេដឹងតែនៅពេលដែលពួកគេបន្តដំណើរចូលទៅជ្រៅទៅភាពស្រស់ស្អាតនៃព្រៃបានចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលពន្លឺថ្ងៃកាន់តែពិបាកនឹងជ្រាបចូលមកដល់ស្លឹកឈើហាក់ដូចជាដុះត្រួតពីលើគ្នារាប់សិតរាប់បាំងបិទមេឃទាំងស្រុងសំឡេងបក្សីក៏បានស្ងាត់ឈឹងបរិយាកាសកាន់តែធ្ងន់ទៅត្រជាក់រងាខុសពីធម្មតា GPS របស់ខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមបាត់សញ្ញាហើយត្រីវិស័យក៏វិលខុសធម្មតាដែរកាមេរ៉ាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដែរថ្មវាចោះលឿនខុសធម្មតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែមើលយើងហើយត្រជាក់ទៀតឯងមានអារម្មណ៍អីទេរេធីកុំភ័យច្រើនពេកអីសុផាតប្រហែលជាមកពីយើងអស់កម្លាំងតែដឹងពួកគេបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតផ្លូវដែលពួកគេធ្លាប់ដើរដូចជាគ្មានទៀតទេដើមឈើខ្ពក់ស្ទើរតែប៉ាក់មេឃហាក់ដូចជាដើរតាមពួកគេហើយមែកឈើធំដូចជាដៃបិទផ្លូវរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដើរវង្វេងខ្ញុំឮសំឡេងអីគេនៅក្បែរនោះដូចជាសំឡេងនរណាហៅឈ្មោះខ្ញុំអីចឹងកែវកុំគិតអីច្រើនពេកគ្មាននរណានៅទីនេះទេមើលនោះនៅក្រោមដើមឈើនោះដូចជាមានរូបចម្លាក់អីគេចាស់អីចឹងពួកគេបានដើរទៅជិតដើមឈើដ៏ធំមួយនៅក្រោមគល់ឈើនោះពួកគេបានឃើញនៅរូបចម្លាក់ដ៏ចាស់មួយដែលធ្វើពីថ្មដែលគ្របដណ្ដើមដោយស្លែវាជារូបមនុស្សដ៏គួរឲ្យខ្លាចមុខមាត់របស់វាត្រូវបានបំផ្លាញដោយធម្មជាតិនិងពេលវេលាភ្នែករបស់វាធំល្មមដោយកំពុងសម្លឹងមើលពួកគេដោយភាពអាថ៌កំបាំងនៅជុំវិញរូបចម្លាក់នោះគេឃើញមានស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមចាស់ដូចជាឈាមស្ងួតហើយមានបំណែកឆាំងតូចមួយចំនួនដែលមិនដឹងថាជាឆាំងសត្វឬឆាំងមនុស្សឡើយនេះច្បាស់ជាកន្លែងបូជាសពបុរាណហើយឬក៏ជាកន្លែងធ្វើពិធីអីមួយដ៏អាថ៌កំបាំងយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំមិនចូលចាត់កន្លែងនេះសោះវាមានអ្វីមួយមិនស្រួលតែយើងមកដល់ផ្លូវនេះហើយប្រាសាទប្រហែលជានៅចិត្តនេះហើយយើងគ្រាន់តែដើររកផ្លូវចេញមួយផ្លាតទៀតទៅតែពួកគេមិនបានដឹងទេថាពួកគេកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងអន្ទាក់មួយដែលរងចាំពួកគេរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយព្រៃនោះបានចាប់ផ្ដើមបិទទ្វាររបស់វាបន្តិចម្ដងភាគទី3ព្រៃឈើមានជីវិតពេលរសៀលបានឈានចូលមកដល់ភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដាបយ៉ាងលឿននៅក្នុងព្រៃនេះពួកគេបានព្យាយាមរកផ្លូវចេញអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលឡើយដើមឈើនីមួយមើលទៅដូចគ្នាទាំងអស់ទិសដៅបានបាត់បង់ទាំងស្រុងភាពអស់សង្ឃឹមនិងការភ័យខ្លាចបានចាប់ផ្ដើមចូលមកគ្របដណ្ដើមលើពួកគេជាបណ្ដើរប្រើខ្ញុំមិនយល់ទេផ្លូវវាបាត់ទៅណាអស់ហើយយើងហាក់ដូចជាដើរវិលជុំតែកន្លែងដដែលដែរសោះផែនទីក៏លែងស៊ីគ្នាដែរដើមឈើនៅទីនេះមើលទៅដូចជាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានអីចឹងខ្ញុំថាយើងគួរតែស្ដាប់លោកតានោះទៅនេះជាព្រៃខ្មោចហើយខ្ញុំឮសំឡេងហៅខ្ញុំទៀតហើយម្ដងនេះដូចជាសំឡេងម៉ាក់ខ្ញុំអីចឹងគ្រប់គ្នាបានញាក់មើលទៅកែវដោយភ្នែកធំសំឡេងនោះហាក់ដូចជាឮតែកែវម្នាក់គត់ពួកគេចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចព្រោះដឹងថារឿងដែលលោកតាបានព្រមានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកើតឡើងបិទមាត់ទៅគ្មាននរណានៅទីនេះទេកុំស្ដាប់វាតែខ្ញុំក៏ឮដែរខ្ញុំឮសំឡេងប្អូនស្រីខ្ញុំហៅដែរស្រមោលបានចាប់ផ្ដើមលោតល្បាតតាមគល់ឈើពួកវាមិនមែនជាស្រមោលដែលកើតពីពន្លឺធម្មជាតិទេតែជាស្រមោលខ្មៅត្រលុកត្រលន់ដែលរំកិលខ្លួនយ៉ាងរហ័សនៅតាមកែមនៃភ្នែករបស់ពួកគេដើមឈើហាក់ដូចជាមានភ្នែកមើលពួកគេខ្យល់ត្រជាក់បានបោកយ៉ាងខ្លាំងឆ្លងកាត់រវាងពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេព្រឺសម្បកខ្ញុំឃើញអ្វីមួយដូចជារូបមនុស្សវាលោតចូលក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយវានៅទីនេះខ្ញុំឃើញភ្នែកក្រហមឆ្អៅភ្នែកវាសម្លឹងមកខ្ញុំរត់ទៅពួកគេបានរត់យ៉ាងលឿនបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទោះជាពួកគេរត់ទៅណាក៏ព្រៃនេះនៅតែលំពាត់ពួកគេដដែលផ្លូវដែលពួកគេរំពឹងថានឹងឃើញនៅតែបាត់បង់ដើមឈើដូចជាដាវតាមពួកគេមែកឈើដូចជាដៃចាប់ទាញពួកគេអូយជើងខ្ញុំមែកឈើដ៏មុតមួយបានឆ្កូតជើងរបស់កែវបណ្ដាលឲ្យមានឈាមហូរគេបានដួលចោះកែវឆាប់ក្រោកឡើង
ខ្មោចព្រៃវាមកហើយពេលយប់បានឈានចូលមកដល់យ៉ាងឆាប់រហ័សភាពងងឹតសូនសង់បានគ្របដណ្ដៅព្រៃទាំងមូលខ្យល់កាន់តែត្រជាក់រហូតឆ្អឹងលឹបពួកគេបានប្រមូលគ្នាក្រោមដើមឈើធំមួយដោយព្យាយាមដុតភ្លើងប៉ុន្តែភ្លើងនោះមិនអាចឆេះបានឡើយទោះជាពួកគេខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាមានអ្វីមួយរារាំងវាលេងសើចជាមួយយើងហើយវាមិនចង់ឲ្យយើងចិនទៅវិញទេអូយអ្នកណាចាប់ខ្ញុំស្រាប់តែកែវបានស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងរាងកាយរបស់គេបានញ័របោកទៅនឹងដីដូចជាត្រូវបានវាយដោយកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញសម្លៀកបំពាក់របស់គេត្រូវបានរហែកជាបំណែកបែកហើយមានស្នាមឆ្កូតជាច្រើនលេចឡើងលើដៃនិងមុខរបស់គេកែវកើតអីវានៅទីនេះវានៅក្បែរខ្ញុំឃើញវារូបវាដូចជាដើមឈើតែមានភ្នែកក្រហមឆ្អៅធំនៅក្នុងភាពងងឹតពួកគេបានឃើញនៅស្រមោលមួយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះហាក់ដូចជាដើមឈើដែលមានដៃជើងភ្នែករបស់វាមានពន្លឺពណ៌ក្រហមឆ្អៅពីរគូដែលសម្លឹងចាំមកពួកគេជើងរបស់វាមិនបោះលើដីទេតែដូចជាអណ្ដែកពីលើដីវាបានពន្ចេញសំឡេងខ្សឹបដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ពួកគេវិលវល់វាកំពុងតែយកយើងហើយវាកំពុងតែទាញកែវហើយអត់ទេកុំខ្ញុំអត់ភាគទី4កំពូលនៃការភ័យខ្លាចនិងការរត់គេចភាពស្ងាត់ជ្រងំបានគ្របដណ្ដៅព្រៃទាំងមូលបន្ទាប់ពីសំឡេងស្រែករបស់កែវត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពួកគេទាំង3នាក់ដែលនៅសល់រិទ្ធីសុផាតនិងដាវីបានឈរខ្លួនរឹងដោយថ្មដោយការភ័យខ្លាចហួសពីការរៀបរាប់កែវបានបាត់ខ្លួនទៅហើយបាត់ខ្លួនទៅក្នុងភាពងងឹតដ៏សែនរន្ធត់នៃព្រៃបិទជិតកែវទៅណាវាយកកែវទៅហើយពួកយើងក៏នឹងទៅតាមគេដែរគ្មានផ្លូវចេញទេនៅពេលនោះព្រៃបានចាប់ផ្ដើមយាយីពួកគេកាន់តែខ្លាំងសំឡេងខ្សឹបបានคล้ายជាសំឡេងស្រែកគំហើកនិងសាទចំអកស្រមោលខ្មៅបានលោតល្បាតយ៉ាងរហ័សជុំវិញពួកគេម្ដងស្រមោលនោះហាក់ដូចជាដោតកាត់ពួកគេបន្សល់ទុកនូវអារម្មណ៍ត្រជាក់ស្រែបចូលដល់ឆ្អឹងខ្នងពួកវាមិនមែនចង់សម្លាប់ទេតែចង់ធ្វើទុរាទនកម្មផ្លូវចិត្តចេញពីពួកយើងទៅស្រាប់តែភ្នែកក្រហមឆ្អៅជាច្រើនគូបានលេចឡើងនៅគ្រប់ទីនៅពីក្រោយគុម្ពោតព្រៃនៃចន្លោះមែកឈើធំថែមតែនៅពីលើដើមឈើខ្ពស់ពួកវាដូចជាហោះបណ្ដាច់ខ្លួនលើអាកាសពន្លឺក្រហមនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងលើទុកមុខរបស់រិទ្ធីសុផាតនិងដាវីបង្ហាញពីភាពភ័យខ្លាចដែលមិនអាចលាក់បាំងបានម៉ែអើយពួកវាច្រើនណាស់ព្រៃទាំងមូលបានប្រែคล้ายទៅជាឋាននរកបន្តិចម្ដងដើមឈើហាក់ដូចជាបាក់បោកយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានខ្យល់មែកឈើបានបោកបក់មុខលើពួកគេយ៉ាងសន្ធឹករុក្ខជាតិវលីបានហាក់ដូចជាលូនចេញពីដីមករុំជើងពួកគេខ្មោចព្រៃបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងច្បាស់មិនមែនជារូបរាងតែមួយទេតែជាវិញ្ញាណរាប់មិនអស់ខ្លះដូចជារូបរាងមនុស្សស្លែកស្លាំងខ្លះដូចជាសត្វចម្លែកខ្លះដូចជាស្រមោលខ្មៅត្រលុកត្រលុនដែលពាក់ពេញបរិយាកាសវាចាប់ខ្ញុំហើយវាត្រជាក់ណាស់សុផាតត្រូវបានវិញ្ញាណជាច្រើនទៀនអូសចូលតែក្នុងភាពងងឹតរិទ្ធីបានព្យាយាមចាប់ដៃគេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតពេលពេកហើយរាងកាយរបស់សុផាតបានត្រូវបានទៀនចូលទៅក្នុងគុម្ពោតព្រៃយ៉ាងលឿនបំផុតបាត់បង់ពីភ្នែករបស់ពួកគេទាំងស្រុងបន្សល់ទុកតែសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់គេដែលកាន់តែល្វើយលឿយបាត់ទៅសុផាតទេរិទ្ធីនិងដាវីដែលនៅសល់បានបាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងការភ័យខ្លាចបានចូលមកគ្រប់ដណ្ដៅពីរាងកាយរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរត់ដោយគ្មានគោលដៅដោយមានតែក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយដើម្បីរស់ព្រៃបានបន្តយាយីពួកគេសំឡេងសើចចំអករបស់ខ្មោចព្រៃសំឡេងហៅឈ្មោះដែលធ្វើត្រាប់តាមមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលបានបាត់បង់ទាំងអស់នេះបានបន្តធ្វើទុរាទនកម្មផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេនៅក្នុងភាពងងឹតដ៏សែនក្រាស់ស្រាប់តែពួកគេបានឃើញពន្លឺភ្លឺភ្លាត់នៅចម្ងាយវាជាពន្លឺដ៏តូចមួយតែវាជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមព្រៃនេះហាក់ដូចជាបើកផ្លូវឲ្យពួកគេដោយមិននឹកស្មានដល់ដូចជាខ្មោចព្រៃបានអស់ចិត្តនឹងលេងល្បែងជាមួយពួកគេហើយនោះពន្លឺរិទ្ធីទៅនោះពួកគេបានរត់ដោយមិនងាកក្រោយដោយមានតែគោលដៅមួយគត់គឺពន្លឺនោះរាល់ជំហានរបស់ពួកគេគឺប៉ោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនិងការអស់សង្ឃឹមសំឡេងខ្មោចព្រៃនៅតែបន្តយាយីពីក្រោយពួកគេតែហាក់ដូចជាកាន់តែល្បីបន្តិចម្ដងទីបំផុតពួកគេបានរត់ចេញមកដល់ជាយព្រៃពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកព្រលឹមបានចាំងមកលើមុខរបស់ពួកគេតែវាមិនអាចលុបលាងភាពងងឹតដែលបានចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានដួលទៅលើដីដោយអស់កម្លាំងនិងការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងភាគទី5ផលវិបាកនិងបណ្ដាសាដែលនៅជាប់ខ្លួនរិទ្ធីនិងដាវីបានរួចជីវិតតែមិនមែនមានន័យថាពួកគេបានរួចផុតពីខ្មោចព្រៃនោះឡើយ
ពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញនៅជាយព្រៃដោយអ្នកភូមិពួកគេទាំងពីរនាក់បានសន្លប់បាត់ស្មារតីខ្លួនប្រឡាក់ដោយភពនិងឈាមស្ងួតភ្នែករបស់ពួកគេធំធំដោយការភ័យខ្លាចដូចជាបានឃើញនៅអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចយល់បានពេលដែលពួកគេបានភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដូចដើមទៀតទេរទ្ធីដែលជាមនុស្សរឹងមាំបានក្លាយជាមនុស្សបាក់ស្បាតភ័យខ្លាចនឹងភាពងងឹតនិងសម្លេងខ្សឹបខ្សឹបរីឯដាវីគេបានក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតលីឡាតែងតែនិយាយពីភ្នែកក្រហមឆ្អៃនិងសម្លេងហៅឈ្មោះមិត្តភក្តិរបស់គេដែលបានបាត់បង់គេតែងតែស្រែកថាពួកវានឹងទីនេះពួកវាតាមយើងមកដល់ផ្ទះហើយកែវនិងសុផាតពួកគេមិនដែលត្រឡប់មកវិញឡើយគេថាវិញ្ញាណរបស់ពួកគេក៏បានក្លាយជាចំណែកមួយនៃខ្មោចព្រៃជាសម្លេងខ្សឹបខ្សឹបមួយទៀតនៅក្នុងព្រៃបាត់ចាត់ដែលរងចាំអ្នកបំពេញថ្មីៗរឿងព្រេងរបស់ខ្មោចព្រៃមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងនិទានបំភ័យក្មេងនោះទេវាជាការព្រាយមានមួយអំពីកម្លាំងងងឹតដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងធម្មជាតិជាការព្រាយមានមួយថាមិនមែនគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់ត្រូវបានគេឲ្យបំពេញចូលនោះទេមានកន្លែងមួយចំនួននៅលើโลกនេះដែលល្អបំផុតគឺទុកឲ្យវានៅជាអត្ថប័យរហូតព្រោះជួនកាលព្រៃក៏មានប្រលឹងហើយប្រលឹងនោះអាចជាប្រលឹងដែលស្រេកឃ្លានប្រលឹងដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកចេញទៅវិញហើយវានឹងតាមជាប់អ្នករហូតដល់ទីបំចប់នៃជីវិតអ្នកឬក៏រហូតដល់អ្នកក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវា